समस्त को पुनर्बार प्रेज द लॉर्ड नमस्कार। आज आम गोटे विषय आलोचना करवा जे इस्राएल रे जते बेले पालक माने थिले से पालक माने केमती से कढ़ाई नौथिले एवं परमेश्वर से केमती क्रोध प्रकाश करती से उपरे आलोचना करवा जहाँकि आजिका दिन में मध्य से प्रकार पालक समाज देखा मिले। तो आपण कहती आपरे जे आपण भी जड़े पालक पालक विरुद्ध में केमती कहते आदि जड़े पालक विरुद्ध में कथा कहे तेबे सब मंडली पालक मानकर अधीन अच्छी से लोक तो एकला से आइसोलेट हो पालक मान विरुद्ध में कहवाई किए बाहरती ना किंतु आसतु वाक्य सहित आम आलोचना करवा पालक मानकर से समय स्थिति आ वर्तमान स्थिति कौन अच्छी तापूर्व अल्प के प्रार्थना करवा। धन्यवाद प्रभु सुंदर समय देल आउ जो सत्य में पढ़ाई बुझापी जाऊँ प्रभु यह कष्ट हेले ग्रहण करने को साहाय्य कर कारण आम को नरक नुहे स्वर्ग आवश्यक अच्छी तेणु निजर भूल को सुधारिकी प्रकृति आत्मिक बढ़ापी साहाय्य कर प्रार्थना जीशु नाम मागुचु आमेन। तो यह आपण मैंने पाइबे जिहिजिकल 34 आम एक देखा टिके लंबा तो नहीं 10 मुझे चेष्टा करी कम कम करी कहवाई। अनंतर सदाप्रभुंर वाक्य मो निकट उपस्थित है यथा हे मनुष्य संतान तुम्हें इस्राएल पालक मान विरुद्ध में भविष्यवाक्य प्रचार कर वो से पालक मान कह प्रभु सदा प्रभु यही कथा कहती इस्राएल जो पालक माने आपना मान को पालन करुँचे से माने संतापर पात्र मेषगण को पालन करिवार कि पालक मानकर कर्तव्य नुहे। देखंतु बेसी कष्ट विषय प्रकृति माने संवेदनशील सब्जेक्ट कहीं आपण मैंने शुणी आसीचंती जे समस्ते पालक मानक ठारू शिखंती वक्ता मानक ठारू शिखंती आउ पालक माने अन्य भाई भणी मानकर अन्य विश्वासी मानकर भूल उपरे वाक्य प्रचार करती से मानक आक्षेप करी कहती किंबा से मानकर भूल को सुधारिबा पई कहती किंबा से मानकर कुसंस्कार को बदलैया शिक्षा दियंती। तो आमे समस्त अभ्यस्त कि पालक ही शिक्षा देव से सर्वे सर्वा अटे किंतु आजिर आलोचना आपण मानक बेसी आश्चर्य करिवो किंतु आपण माने यह वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एटा बेसी आत्मिक भरा स्टोरी पालक मानक नहीं अटे। तो ये लिखा अच्छी कि परमेश्वर जिहिजिकल को कहते हे मनुष्य संतान तुम्हें इस्राएल पालक मान विरुद्ध में वाक्य प्रचार कर से तुम्हें अनुयोग कर से विरुद्ध में प्रचार कर माने कौन से तुम्हें कौन कर अनुयोग कर गाली कर से दोष दे कथा कह किंतु आजिका दुनिया रे एमती कई अच्छी कि पालक विरुद्ध में कहीपर बिल्कुल नुहे कहीं पालक विरुद्ध में रहिले कौन हम जानिच तुम्हें मंडली बासंद हम तुम्हें मंडली को आसीपार ना आउ जदि तुम्हें मंडली को आसीपार ना जेहेतु मंडली गोटे संस्था द्वारा चलुची हाँ से गोटे अनेक लोक मैंने संयुक्त अटंती आउ से सभापति सेक्रेटरी गोटे कम्युनिटी गोटे कमिटी बनाई तो जदि आप पालक को विरोध करेंगे तेरे ख्रीष्टान समाज तो आप बाहर हे ना तो आप पालक विरोध में केमती कहींपारे किंतु जो मैंने ख्रीष्टान समाज को देखती नहीं से कमिटी को देखती नहीं किंबा संस्था द्वारा कौन पाचु कौन पाऊनु ताहा देखती नहीं से माने ही पालकर भूल विषय कहींपारे आमती लोक मान को आप पाइबा बहुत कष्ट पाइबे नहीं मिलूना आज पर्यंत देखी ना मुझे को ठीक बोली कहवाई कहूँ सेमती नहीं किंतु पालक मानकर अनुयोग पालक मानकर भूल को सुधारिबा जदि भी जड़े कह नहीं कि ताकू कहीं सहयोग करेंगे ना बरम भितरे भितरे रागिले भी ताकू ओपनली कहींपारे ना बेसी दुखर विषय किंतु ये लिखा अच्छे ए जी कल तुम्हें पालक मान विरुद्ध में वाक्य प्रचार कर
ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁଯୋଗ କର। କ'ଣ ପାଇଁ? ସେମାନେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର। ସନ୍ତାପର ମାନେ କ'ଣ? ଦୁଃଖର ପାତ୍ର, ଅଭିଶାପର ପାତ୍ର, କ୍ଲେଶର ପାତ୍ର। ତେବେ ପାଳକ ଯେ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ସେ ଏକା ଯେ ଯଥାର୍ଥ ଲେଖା, ସେ ଅଭିଶପ୍ତ ବୋଲି ଲେଖା, ସେ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ପାଇବ ବୋଲି ଲେଖା। ହଁ, ଯେଉଁ ପାଳକ ସବୁବେଳେ କହୁଥାଏ ବିଶ୍ୱାସୀ ଏଇଟା ଭୁଲ ସେଇଟା ଭୁଲ, ସେ ଯଦି ଦଣ୍ଡର ଅଧିକାରୀ ହେବ ତେବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର କେଦୂର ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ଭୁଲ ହେଇଗଲା? ପାଳକମାନଙ୍କର କାମ କ'ଣ? ମେଷମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ କରିବାର କି ପାଳକମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ? ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ କଥା। 3 ପଦ ସେମାନେ କହିବେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମେଦ ଖାଉଅଛ ଓ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମେଷ ଲୋମ ପରିଧାନ କରୁଅଛ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଜନ୍ତୁ ମାରୁଅଛ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେମାନେ ମେଷ ଗଣକୁ ପାଳନ କରୁନାହ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ପାଳକମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ସମୟରେ ସେଇଟା ଲେଖା ଅଛି। କେମିତି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି? ମେଦ ଖାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଚର୍ବି ଖାଉଛନ୍ତି, ନିଜେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ନିଜେ ଗୋଟେ ଚାକିରିଆ ପରି, ନିଜେ ଗୋଟେ ସୁବିଧାବାଦୀ ପରି, ନିଜେ ଗୋଟେ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ମେଦ ଖାଉଛନ୍ତି, ଚର୍ବି ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମେଷମାନଙ୍କର ଲୋମ ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ମେଷମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋମ ବସ୍ତ୍ର ବନା ହେଉଥିଲା ତାହା ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ନେଇ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ନେଇ ସେମାନେ ବେଶଭୂଷା ପରିଧାନ କରନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଜନ୍ତୁ ମାରୁଅଛ, ମାତ୍ର ତୁମେମାନେ ମେଷ ଗଣକୁ ପାଳନ କରୁନାହ। ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଜନ୍ତୁକୁ ତୁମେ ମାରିଲ, ମେଷ ଗଣକୁ ତୁମେ ପାଳନ କରୁନାହ। ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଜନ୍ତୁ କାହାକୁ ମାରିଲ? ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ଏମାନେ ନଷ୍ଟ କଲେ, ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ଏମାନେ ନଷ୍ଟ କଲେ। ସେମାନେ ମେଷ ଗଣକୁ ଯତ୍ନ କଲେ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ମେଷ ଗଣକୁ ପାଳନ କରୁନାହ ଲେଖା ହେଇଛି। ମେଷ ଗଣକୁ ପାଳନ କରିନାହାନ୍ତି ଲେଖା। ଅର୍ଥ କ'ଣ? ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ବାକ୍ୟରେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ କଢ଼େଇ ନେଇଥିଲେ, ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ସେମାନେ। 4 ପଦ ତୁମେମାନେ ଅସୁସ୍ଥମାନଙ୍କୁ ସବଳ କରିନାହ। ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମିକ ଦିଗରେ ପ୍ରଭୁ ପରାୟଣରେ ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ସେମାନଙ୍କୁ ସବଳ କରିନାହ ଓ ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରିନାହ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାପ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ତାହା ତୁମେ ତଦାରଖ କରିନାହ ଓ ଭଗ୍ନାଙ୍ଗର କ୍ଷତ ବାନ୍ଧିନାହ। ଭଗ୍ନାଙ୍ଗର କ୍ଷତ ବାନ୍ଧିନ। ଦୁଃଖୀପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ, ସମସ୍ୟାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ତୁମେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମୁକ୍ତ କରିନାହ। ଯେ ତାଡ଼ିତ ହେଲା, ଅର୍ଥ ଯେ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବାହାରିଲା, ଯେ ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇ ନିଜକୁ ଦୋଷୀକୃତ କରିଗଲା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ, ତାହାକୁ ତୁମେ ଫେରାଇ ଆଣିନ। କିଏ ବା ଯେ ହଜିଗଲା, ତୁମେ ତାକୁ ଖୋଜି ନାହ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ବଳରେ ଓ କଠୋରତାରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶାସନ କରିଅଛ। ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ପାଳକମାନେ ଆଜ୍ଞାମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ସେମିତି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ନିଜଠାରେ କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, କାହା ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ଆମେ ଅଭିଶପ୍ତ ପାଇବା, ବରଂ ସୁଧରି ଯାଇକି କାହିଁକି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରକୃତର ସେବାକାରୀ ନ ହେବା? ଲୋକମାନେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା, ପାଳକର କାମ କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟେ ମିଶନରେ ଜଏନ୍ କରିବ, କିଛିଟା ପଇସା ପାଇବ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ କହିବ ଏବଂ ରବିବାର କେବଳ ଆସିବ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟିକେ ବୁଲି ବୁଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ଦାନ କିମ୍ବା ମାନତ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ନିଜେ ଆରାମରେ ରହିବ, ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ହେଉ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଭାବରେ ହେଉ, ଖାଇବା ପିଇବା, ଡ୍ରେସ୍ ପଟା, ହେଲ୍ଦି ଶରୀର, ଏତିକି ଏକା ତା'ର ପାଳକ କାମ କି? ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଭିତରିଆ କଥା ମାନେ କ'ଣ? ସେ ଆତ୍ମିକରେ କେମିତି ଅଛି, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛି ନା ନାହିଁ, ସେ ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ସେ ଲୋକର ଜୀବନ କେମିତି, ସେ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା, ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ତଦାରଖ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗ୍ରୁପ୍ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ଦଳଗତ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଉପରେ ନଜର ରଖିବା କ'ଣ ପାଳକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ? କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁ ସେ ପ୍ରକାର ସମୟ। ଆଜି ପାଳକ କ'ଣ ବିଚାର କରୁଛି? ଯଦି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବି,
ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଅନୁଯୋଗ କରିବି, ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାଟା ଭଲ ନାହିଁ ଏହା କହିବି, ସେମାନେ ମୋତେ ବାହାର କରିଦେବେ। ସେମାନେ କହିବେ ତୁମେ ଆସ ନାହିଁ କହିବେ। ତାପରେ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ଏ ଡରରେ ଲୋକମାନେ ବା ପାଳକମାନେ ବା ମିଶନ ଗୁଡ଼ାକ ସତ୍ୟରେ ଆଜି ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ସେମାନେ ଡରନ୍ତି ଆଉ ରହିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ପରି ନୁହେଁ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ନିଜର ସେବା ନୁହେଁ ନିଜର ଜୀବିକା ବଞ୍ଚାନ୍ତି। ମୁଁ କାହା ବିରୋଧରେ କହୁନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ବା କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଢ଼ିବା ଆମେ 5। ପୁଣି କେହି ପାଳକ ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଗଲେ ଓ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥ ପଶୁଗଣର ଖାଦ୍ୟ ହୋଇ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲା? ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଯତ୍ନ ଯେତେବେଳେ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ପାଳକ ନଥିବାରୁ, ଦେଖ ପାଳକ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। କେମିତି ପାଳକ ଅଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜ ଉପରେ ସଚେତନ, ତାଙ୍କର ପରିବାର, ପିଲା ଛୁଆ, ଘର ଦ୍ୱାର, ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ସେମିତି ପାଳକ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ପାଳକ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ମେଷମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ କି? ନାହିଁ। ସେମାନେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଗଲେ, ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ନେଲା ଲେଖା। ବାଇବେଲରେ ବନ୍ୟମାନେ କ'ଣ? ବିଜାତିମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ, ନଷ୍ଟ କଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ପାପ କାମ କଲା, ସ୍ଥିରରେ ରହିଲା ନାହିଁ। ବିଜାତି ରାଜା, ବାବିଲୋନ ରାଜା ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇଗଲା। 6 ଆମ୍ଭର ମେଷ କ'ଣ ପର୍ବତ ସକଳରେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଚ୍ଚ ଗିରିରେ ଭ୍ରମଣ କଲେ। ହଁ, ଆମ୍ଭର ମେଷମାନେ ପୃଥିବୀର ସବୁଆଡ଼େ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଓ ସେମାନଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ କେହି ନଥିଲା। ଦେଖିଲେ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି, ପାଳକ ନଥିବାରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ହୋଇଗଲେ? ପର୍ବତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗିରିରେ ଭ୍ରମଣ କଲେ, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଗଲେ ଏବଂ ପାଳକ ବିହୀନ ହୋଇଥିବାରୁ ପୃଥିବୀର ସବୁଆଡ଼େ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ କଲେ, ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିଲେ ନାହିଁ, ଉପଯୁକ୍ତ ପାଳକ ସେଠି ଯେହେତୁ ନାହାନ୍ତି, ପୃଥିବୀରେ ସବୁ ଜାତି ଠାରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତି ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଚାରିଆଡ଼େ ବିଛେଇ ହୋଇଥିବା ବଂଶ। ପୃଥିବୀର ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଇବେ। କାହିଁକି? ଠିକ୍ ପାଳକ ନଥିଲା, ଠିକ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କଲା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସୋସାଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଡିନୋମିନେସନ୍ ନାଁରେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ନାଁରେ, ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, 10-12ଟା ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି। ଆଉ ପାଳକ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁନାହିଁ। ଏଇଟା ମୋର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବାର ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ର ବା ଗୋଟେ ବିଲ। ତେଣୁ ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ କିମ୍ବା ନିଜର ପରିଜନମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ସହିତ ରହି ସେମାନେ ଜୀବିକା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ କେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀର କେଉଁ ବିଶ୍ୱାସୀର ମିଳନ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁଆଡ଼େ କ'ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ନୁହେଁ କି? ସବୁଆଡ଼େ ସେମାନେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇନାହାନ୍ତି କି? ବାକ୍ୟ ଆଜି ସମସ୍ୟା ଅଛି। କାହିଁକି? ନିଜର ଜୀବିକାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ପାଳକ ଏମିତି ପ୍ରଚାର କରେ, ସେ ପାଳକ ଏମିତି ପ୍ରଚାର କରେ ବୋଲି ପରସ୍ପର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବିରୋଧ ଆଲୋଚନା କରି କେହି କାହାର ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ, କେହି କାହାର ସଂସ୍ଥା ସହିତ ମିଶିବାର, ପ୍ରେମ କରିବାର ବାଟ ବନ୍ଦ କରାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍? ଏହେତୁ ହେ ପାଳକ ଗଣ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହେ ପାଳକ ଗଣ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ। ସେହି ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଥିଲା। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପାଳକମାନଙ୍କ ଉପରେ ବାକ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଆମେ କ'ଣ ଠିକ୍ କରୁଛୁ କି? ଆମେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଅଛୁ କି? ନିଜର ଇଗୋ, ନିଜର ଜୀବିକା, ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ନିଜର ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ଆମର ଉତ୍ତରାଧିକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରୁନୁ ତ? ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବଦଳିବା ଉଚିତ, ନିଜକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି? ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ, ଏଇଟା ମୋର ତାର ଏ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଆମେ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ରମାଣେ ନିଶ୍ଚୟ କେହି ପାଳକ ନଥିବାରୁ ଆମ୍ଭର ମେଷମାନେ ଲୁଟିତ ହେଲେ ଓ ଆମ୍ଭର ମେଷମାନେ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥ ପଶୁ ସକଳର ଖାଦ୍ୟ ହେଲେ। ପୁଣି ଆମ୍ଭର ପାଳକଣ ଆମ୍ଭର ମେଷମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପାଳକଗଣ ଆପଣାମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରି ଆମ ମେଷମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମର ପାଳକମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଆପଣାମାନଙ୍କୁ ବୋଲେ ନିଜକୁ ସେବା କଲେ। ନିଜକୁ କେମିତି ସେବା କଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି?
ନିଜେ ଆତ୍ମିକରେ ବଢ଼ିଲେ ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ କାଟିଲେ ଏମିତି କି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ନୁହେଁ। ନିଜକୁ ସେବା କଲେ ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ କେମିତି ପିନ୍ଧିବି, ମୁଁ କେମିତି ଖାଇବି, ମୋର ପିଲାର କେମିତି ଭବିଷ୍ୟତ ହେବ, ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘର କରିବି, ମୁଁ କେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗା କିଣିବି, ମୋ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ମଲା ପରେ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବେ, ଭଲ ଖାଇବେ, ଭଲ ପିନ୍ଧିବେ, କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲେ ଭଲ ହେବ, ଘର କରିବା, ଜାଗା କିଣିବା, ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା ଖରାପ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିନାତ୍ମିକରେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯତ୍ନ ନ କରିକି ଯଦି କେବଳ ଏହା କରନ୍ତି ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭୁଲ ଅଟେ, ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ୟା ଅଟେ। ଅଧିକାଂଶ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶାରୀରିକ ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରେ। ସେଇଟା ପାଳକ ମିଶନାରୀ ମଧ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତ ଅଟେ। এই ଜଗତକୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଜଗତ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ବାଳକର ଦାୟିତ୍ୱ ଲୋକମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟର ଆଜି ଅଭାବ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ, ମୁଁ କିଏ କାହାର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ କାହାର କୌଣସି ନାମ ନେଉନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଭୁଲ ପ୍ରକାର ପାଆନ୍ତି, ଏଇଟା ଯଥା ଶୀଘ୍ର ନିଜର ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମର୍ପଣ କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କେମିତି ଅଛି ନ ଏଥିପାଇଁ ହେ ପାଳକମାନେ, ତୁମେମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ। ତୁମେମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ କହୁଥିଲ, ତୁମେମାନେ ଆଜି ଶୁଣ। ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ପାଳକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକୂଳ ଅଟୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପାଳକମାନଙ୍କର ବିରୋଧରେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଅଛି। ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଆମ ମେଷ ଗୁଣକୁ ଆଦାୟ କରିବା। ମୁଁ କେତେଟା ମେଷ ଦେଇଥିଲି, କେତେଟା ଯତ୍ନ କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲି, ସବୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆଦାୟ କରିବି, ପାଳକ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରିବି। ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ପାଳକ ହେଇଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଠାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦିନେ ହିସାବ କିତାବ ଅଛି ଆମ ସହିତ। ମୁଁ କିମ୍ବା ଆପଣ କିଏ ଯେ ହେଉ ନା କାହିଁକି ପରସ୍ପର ରାଗିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଦିନେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ, ଆମ ଆହ୍ୱାନର ହିସାବ କିତାବ ଦେବାକୁ ହେବ। এই আহ্বান পবিত্র ভাবে চালিছি না নিজের পেট পাটনা পাই চালিছি, তা দিনে সেই দিন প্রকাশ পাইব। কিন্তু মু আশা করে এই ভিডিও আম প্রত্যেকଙ୍କୁ সতর্কতা হেবা পাই আবশ্যক ଅଛି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମେଷ ପାଳନ କର୍ମରୁ ଚୁପ୍ କରିବା ଓ ସେଇ ପାଳକମାନେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆମ୍ଭେ ଆମର ମେଷ ଗଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭକ୍ଷ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ଦିନେ କ'ଣ କରିବି? ଇସ୍ରାଏଲର ପାଳକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହିସାବ ମାଗିବି, ସେମାନଙ୍କର ପାଳକ କର୍ମରୁ ବାହାର କରିବି ଏବଂ ସେମାନେ ଆଉ ନିଜକୁ ସେବା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥ ନିଜ ଉପରେ ଯେଉଁ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଶା ସେଇଟା ହରେଇବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମର ମେଷମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ। କେମିତି? ମେଷମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଯେଉଁ ସେମାନେ ଆରାମରେ ଖାଉଥିଲେ ପିଉଥିଲେ ସେଇ ଜିନିଷ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ, ମୁଁ ଏହା କହି ଦୁଃଖିତ ହେବି କି ଆନନ୍ଦିତ ହେବି ମୁଁ ଜାଣୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ କଥା ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜର ପାଳକ ବୃନ୍ଦମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରଭୁ ଭୟ ଅଛି, ଈଶ୍ୱର ପରିଣତ ଅଛି, ନିଜର ଲେଭେଲ ଅନୁସାରେ ନିଜର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅନୁସାରେ ଥାଇପାରେ। କେମିତି? ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଆରାଧନା କରୁଛୁ, ଆମର କ'ଣ ଆତ୍ମିକତା ନାହିଁ? ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନୁ, ଆମେ ରବିବାର କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଉନୁ? କିନ୍ତୁ ସେତିକି କହିକି ନିଜକୁ ଠକନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏହା କରୁନାହାନ୍ତି ତ? ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି? ନିଜକୁ କେବେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିନୋମିନେସନ୍ କାଢ଼ିଦେବ ବା ଯେଉଁ ପାଉଣା ପାଉଛନ୍ତି ତାହା ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ଆପଣ ସୁସମାଚାର କାମ କରିପାରିବେ? ଭଲଣ୍ଟାରୀ ଭାବରେ କରିପାରିବେ? ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କରିପାରିବେ? ଲୋକମାନେ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କରୁଛି କହିକି ଅନେକ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପରାଧୀନରେ ଥାନ୍ତି। ଆଉ ସଂସ୍ଥା ଯଦି ସପୋର୍ଟ ଦେବା ବନ୍ଦ କରି ଲୋକମାନେ ମିଶନ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟ କାମରେ ଲାଗନ୍ତି। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏଇଟା। ଆଉ ସେଟା ମିଶନକୁ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି, ମିଶନ ଏମିତି କଲେ ଏମିତି ହେଲା ବୋଲି କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ। ମିଶନ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି ଆପଣ। ମିଶନରେ କାମ କରିବାଟା ଭୁଲ ନାହିଁ, ପଇସା ପାଇବାଟା ବି ଭୁଲ ନାହିଁ, ସଂସ୍ଥାରେ ରହିବାଟା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଯଦି ମିଶନ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦେଲା, ମନେକର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଛାଡ଼ିଦେଲା
କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାହିଁକି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କଲେ, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଲେ। ତେଣୁ ସଂସ୍ଥା ପଥରେ ନ ଯାଇ ବାକ୍ୟ ପଥରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜେ ତ୍ୟାଗମୟ ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ। ପାଳକ ହେବାଟା ଗୋଟେ ପେଟ ପୋଷିବାର ଅର୍ଥ ସାଜିଲାଣି। ପାଳକ ହେବାଟା ଗୋଟେ ଜୀବିକା ଭାବରେ ହେଲାଣି। ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥାରେ ନୁହେଁ ତ ଏକାଧିକ ସଂସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନେ କାମ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ମୋତେ ଅନୁଭବ ହୁଏ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ। କେମିତି 1000 ଟଙ୍କା ଦେବେ, ଚଳିପାରିବ ଜଣେ ପାଳକ, 2000 ଦେବ, 3000 ଦେବ, 5ଟା ମଣ୍ଡଳୀ ଦେ, 5ଟା ପ୍ରିଚିଂ ପଏଣ୍ଟ ଦେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେ। ଆଜିର ଦୁନିଆ ବଦଳିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଏତିକି ରିପୋର୍ଟ ମାଗିପାରିବେ ନାହିଁ, 2000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଏତେ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଲୋକମାନେ 1000 ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି, ପାଳକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଇଆଡ଼େ କାମ କରିବାକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବ, ସେ ବାଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥାକୁ ବୁଝୁଛି, 3ଟା 4ଟା ସଂସ୍ଥା ମିଶାଇକି 10-12 ହଜାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତାର ମାଇଣ୍ଡ କେମିତି ରହିବ, ତାର ବିବେକ କେମିତି ରହିବ? ବିଜନେସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ହେବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ପୁରାଣ ମାଇଣ୍ଡ ରହିବ, ସଚୋଟ ମାଇଣ୍ଡ ରହିବ? କେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମିଶାମିଶି କରିକି ସବୁ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଛି। ମୁଁ ନିଜକୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆମମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ମତରୁ ବାହାରିବାର ଅଛି ଏବଂ ସତ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଭୟ ରୂପକ ସେବକ କାମ କରିବାର ଅଛି। ଖାଲି ଏଇଟା ଇସ୍ରାଏଲ ପାଳକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଅଛି। ତେଣୁ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କର ପାଳକ ଆଉ ଆଜିର ପାଳକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତୁଳନା କରି କହିଲି ଯେ ଆମେ ନିଜକୁ ସତର୍କ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରୁଛି, ମୁଁ ସଂସ୍ଥାର ମାଲିକ, ଦରମା ଦେଉଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କହୁଛି, ସେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବଦଳିଲେ ଆମେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଲୋକ ହେବା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପାଳକମାନଙ୍କର ବିଷୟ ଆଉ ପାଳକ ଯଦି ହେଇଛନ୍ତି ସୁଧୁରିବାର ବିଷୟ ପାଇଥିଲେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆପଣ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ନୂଆରେ ଶୁଣିଥିଲେ, ଏବଂ ଅନେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଜଡ଼ିତ କରାନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି କହୁଛି। ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।